ओं श्री माता शरणं मम। ओं श्री अरविंद शरणं मम। सुस्वागतम, शुभ संध्या। एपिसोड नंबर 214, 214, द सीक्रेट नॉलेज। गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 214तम एपिसोड 63 लास्ट रे आम दुईट लाइन आज पढ़ा चेष्टा करवा। आउ थे कौन सावित्री द सीक्रेट नॉलेज, एपिसोड नंबर 214, पेज 63 लास्ट को हम देखा। आज आम आलोचना करवा पुरुषंकर नीरवता प्रकृतिर समस्त कार्य स्वाक्षर सदृश। His silence is his signature to her deeds. पुरुषंक नीरवता प्रकृति समस्त कार्य स्वाक्षर सदृश, सिग्नेचर मारी। आपण मन करंतु कोठी काम करिथिबे, एप्लिकेशन देइथिबे, ड्राफ्ट लेखिक देखिथिबे, चेक लेखिक लेके जाइथिबे, किंबा कोनोसी अप्रूवल पाई उठे एप्लिकेशन देइथिबे, छुट्टी दरखास्त देइथिबे, जहा हो ताकू नेइकर जाइथिबे, आपनकर हायर अथॉरिटी के बाकू जाइथिबे, से सिग्नेचर कर देबे। से सिग्नेचर कर देला माने आपण देखले इट इज ग्रांटेड, छुट्टी मिली गला, पैसा सैंक्शन हो गला, खर्च सैंक्शन हो गला, अप्रूवल हो गला। तो आप खुशी होते जेपर्यंत दस्तखत न हो से पर्यंत आप द्वंद्व थे। फ्रीडम थिले भी द्वंद्व आसे। ऑफिस रे लोक ना आप छुट्टी दरकार से किसी करा से द्वंद्व थी कि तार किसी सल्यूसन न छुट्टी दे पार किसी किंतु अर्जेन्सी कि कहते कौन एमती किसी जिनस अच्छी जे कि आपण को ऑथराइज करा जाइए, मालिक कौटी अच्छी ठीक नहीं किंतु आपण को ऑथराइज कर जिनस करने तेणु जो जिनस करेंगे से हाँ मार्च सिग्नेचर दस्तखत कर सिग्नेचर कर दौरान एप्लिकेशन ड्राफ्ट जो ये जमी सील सिग्नेचर देखुं गोटे बाड़े दस्तखत कर टेकन इट फॉर ग्रांटेड ना माने जोटा अच्छी आपणकर लेटर हेटा नहीं जाइए कि स्टाम्प पेपर ऊपर जमी साइन कर दस्तखत करदेला माने आप धरने यहीटा हूँ अनुमति प्रपत्र तेणु होगला। तेणु से आप खुशी होकर चली जाए। ठीक से भाया ये आउ दस्तखत करने लेटर पैड दरकार नहीं, सील सिग्नेचर दरकार नहीं, नीरवता हूँ सिग्नेचर टू हर डीड्स। डीड्स दुईटा जिनस अच्छी, डीड्स हूँ सकल कार्यधंदा, डीड रु डीड्स, आउ गोटा हूँ डीड हूँ कौन ना जोटा कबला लेखा जाए सत्व होगला आपणकर। तेणु सबू जाकर जो सिग्नेचर अच्छी से कौन कर कार्यक्रम पाइबापी क्रियाधारा ये हूँ सिग्नेचर कि सेकेंड केस देखिए कौन सत्व प्रदान करा प्रथम लाइन टाइप थिला हिज सैंक्शनिंग नेम इनिशियल्स ऑल हर वर्क्स, जहाँ भी करूँ ऑल हर वर्क्स सकल कर्म कौन कहते हिज सैंक्शनिंग नेम पुरुषंकर अनुमति प्रदान कर नामांकन रही सैंक्शनिंग नेम मारिदे सिग्नेचर ये गोटे आप्लिकेसन थी गोटे लेटर हेड लिखाई जो से निजर लेटर हेड्रे से कौन कर लिखिक दे तेणु से जमी अपरिवर्तनीय ठीक से भाया अवस्था। तेणु बर्तमान कौन कहले दुईटे लाइन आम जहाँ पढ़ले से दुईटे लाइन सैंक्शनिंग नेम इनिशियल्स ऑल हर वर्क्स। इनिशियल माने जो सिग्नेचर कर दस्तखत करती जो सरनेम जो मीरा जमी माँ लिखुंट श्री अरविंद जमी दस्तखत करते इनिशियल आप गोटे अच्छे जो ना दस्तखत करते हिज साइलेंस इन हिज सिग्नेचर जो नीरव रही से हूँ सिग्नेचर जो मत लेखिक दियो मुझे करी माने ये हो टेंडर हो पकई
ତେଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ହେଡ୍ରେ ସେଂସନ କରି ସବୁ ଯାକ କରିକି ଦିଅ ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ଅଥରାଇଜ୍ଡ, ତେଣୁ ମୋତେ ଏମିତି ହବ, ମୁଁ ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଫ୍ରିଡମ୍ ମୋତେ ଦିଆଗଲା, ମୁଁ କାମ କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଟୁ ଅଲ୍ ହର୍ ଡିଜ୍। ଯାହା ବି କରିବି, ଏଠି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ କରିବେ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର, ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର ଭାର ସବୁ କିଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସକଳ କର୍ମରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ନାମାଙ୍କର ରହିଛି। ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କରିବେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ରିଡମ୍, ସବୁ ଯାକ ଫ୍ରିଡମ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ନୀରବତା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସଦୃଶ। ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଦସ୍ତଖତ ବି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ନ ପାଉଛନ୍ତି, ଅଥରାଇଜେସନ ନ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଯୋଉ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ବା ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ, କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ନେଇକରି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଇଆ କହିଥିଲ, ମୁଁ କହିଥିଲ ଏଇଆ କରିଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ରଖିବି, ନହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଟର ହେଡରେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ କ'ଣ କାଳେ କୋଉ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତମେ ଦାୟୀ ହବ। ଏଟା ବିଶ୍ୱାସରେ ହୁଏ, ସାଇଲେନ୍ସ। କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିଦଉଛନ୍ତି, କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପୁରୁଷ ନୀରବ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ପଦେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଧରିନେଲେ ଯେ ମୌନ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ କରି ଯାଇ ଚାଲିଗଲେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ ନାହିଁ, ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ଦିଟା କାମ, ଫାଳେ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସକଳ କାମ ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ରିଡମ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ନୀରବତା, ହଁ। ଆଉ ସାଂସନିଂ ନେମ୍ ଇନିସିଆଲ ଯଦି ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇକି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ ହର୍ ଡିଡ୍ସ, ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପଶ୍ଚାତରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ରହିଛି ହିଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଟିକେ। ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଜନିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଥାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକ ତ ସବୁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଫଲ୍ସ ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଫଲ୍ସ ସିଗ୍ନେଚର କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠିକି ନେଇ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେଇ ସବୁ ଆରାମରେ ଅଛି, ସବୁ ଯାକ ଉଠିକି ଚାଲିଯାଇଛି, ସବୁ ଯାକ ଉଠିକି ଚାଲିଯାଇଛି। ଜୀବନ ବିକଳରେ ଯାହା ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଯାକ ନେଇ ସଞ୍ଚିତ କରି ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଫଲ୍ସ ସିଗ୍ନେଚର କିଏ ଉଠେଇକି ନେଇ ଚାଲିଯାଉଛି। ସବୁ କିଛି ହେଉଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ କଲେ। ବିଜ୍ଞାନର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତିକି ଅଛି, କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଭିଶାପ ବି ରହୁଛି, ସବୁ ଯାକ ହଉଛି। ଯିଏ ଜୀବନ ଦଉଛି ସେଇ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି, ସବୁ ଯାକ ସିଗ୍ନେଚର ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରିଶ୍ରମ କରି କଷ୍ଟ କରିକିରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କେମିତି କ'ଣ ସେ ବଡ଼ ଧନୀ ହବ, ସିଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଜନିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଥାଏ। ମନା ବି କରନ୍ତୁନି, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମନା କରୁଛି, ହଁ କରୁଛି, କରିବି କି ନାହିଁ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ସବୁ ଯାକ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ରିଡମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ କରିଦେବେ। ପୁନଶ୍ଚ ସାକ୍ଷୀ ସତ୍ତା ରୂପେ ନୀରବତା ମଧ୍ୟ, ସାକ୍ଷୀ ସତ୍ତା ସବୁ ଯାକ ରହିଛି, ମାନେ ସାଇଲେନ୍ସ ଯେମିତି ରହିଛି, ୱିଟନେସ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତିପାଦିତ ସେ କରୁଛି। ନୀରବ ରହିକି ମଧ୍ୟ ମୌନ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ। ଯେତେବେଳେ ପଢୁ ନୀରବତା କଥା ପଢୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ଆଖିକି ଆସେ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାଇଲେନ୍ସ କମ୍ପେଲ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ନୀରବତା ହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ କରିବା ପାଇଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ନୀରବତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନା। ନୀରବତାକୁ ଠିକ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ମେଡିଟେସନ ହେଉଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ହେଉଛି, ଆପଣ ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଝି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁନି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହଉଥିବ, ଆଖି ଏପଟ ସବୁ ହଉଥିବେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଥିବ, ଘଣ୍ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନଉଥିବେ। ତ ପଚାରିବ ବାବୁରେ ଏଠି ତ ମେଡିଟେସନ ହଉଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ମେଡିଟେସନ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? କେତେବେଳେ ସରିବ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆସିଲୁ କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆସିଲି, କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିନାହିଁ ବି ତାର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଆପଣ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 29 ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଆଜି ବି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇଛି, ଆଜି ଲୋକ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ତ ଚାଲିଛି, ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ କ'ଣ ନା, ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନା ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ହଉ ବା ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ହଉ, ମେଡିଟେସନ ସମୟରେ ଲୋକ ପଶିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଗଲେ ବସିଗଲେ, କ'ଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ହବ, ବେଲ୍ ବାଜିବ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ବେଲ୍ ବଜେଇ ଦେବେ, କବାଟ ଫବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। 2-3 ମିନିଟ୍ ବସି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ତା ଭିତରେ ଚଲାବୁଲା କରିବେ। ଚଲାବୁଲା କରିକି ଉଣ୍ଡାଳିବେ କୋଉଠି ନା, ମାନେ ବାଟ କୋଉଠି ଅଛି, ଏବେ ବାହାରିକିରି ଚାଲୁଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା, ନୂଆ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ,
କୋଉଠି ବାଟ ଅଛି ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ, ଆରେ ସବୁଆଡେ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ଦିଟା ମେନ୍, ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ରିୟର ଗେଟ୍, ପଛ ଗେଟ୍ ଦିଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବୁଲିବ, ସେପଟକୁ ଯିବ ଦେଖିବ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବ କାହାକୁ ସେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରି ଏପଟ ସେପଟ ଏପଟ ଖଡଖଡ କରିବ, ଆରେ ଲୋକ ଗୁଡା ସେଠି ନିରବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହଉଛି, ଏଟା ଅର୍ଡିନାରୀ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ନୁହେଁ। ତା ଭିତରେ ତମେ 20 ମିନିଟ୍ 30 ମିନିଟ୍ ବସିପାରିବନି, ଆସିଲ କାହିଁକି ନା ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟା କଣ ଗୋଟା ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ଆମେ ବସିଛୁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି କେତେ ସମୟ ମେଡିଟେସନ ହବ, କଣ ହବ, ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣି ସେମାନେ ବୁଲୁଥିବେ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସେମାନେ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଯାହା ପାଇବେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ। ସେମାନେ ବସିଥିବେ ନିଦରେ ରହିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ତମେ କଣ ଏଠି ବସିକରି କରୁଛ, ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ତ ନାହିଁ, ଆମେ କଣ କରିବୁ, ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନା, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ବସୁଛୁ। ତେଣୁ ନିରବତା ସହିତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଆଖି ବୁଝିକିରି ବହୁତ ସମୟ ବସୁଥିଲେ। ସବୁ ଲୋକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ବଡ ବିରାଟ ସାଧକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ସମୟ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଖି ବୁଝି, ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତୁ ଯାଅ, ଆଖି ବୁଝି ବସୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କିଛି କହନ୍ତିନି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଲୋକଙ୍କର କିଛି କଣ କାମ ନାହିଁ, ସିଏ ଯଦି ଆଖି ବୁଝି ବସୁଛି, ତମେ ହେଲେ ଆଖି ବୁଝି ବସୁନ, ତା ବ୍ୟତୀତ ତମେ ଆଖି ବୁଝିକିରି ବସୁନ, ରାଜର ତା ନାଁରେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛ, ଏଇଆ ସବୁ କରୁଛ, ତମେ ଏଇଆ ସବୁ କରୁଛ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ହଁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ବହୁତ ବଡ ସାଧକ ଇଏ ସିଏ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ କଣ, ହି ଇଜ ମେଡିଟେଟିଂ ବଟ୍ ମେଡିଟେଟିଂ ଅନ୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍। ଆଖି ବୁଝିକିରି ବସି ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତି କଣ ନା ମାନେ ହାର୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଆର୍ ସୁଇଟ୍, ଦୋଜ୍ ଅନହାର୍ଡ ଆର୍ ସୁଇଟର। ଇଏ ତ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଗୀତ ଗୁଡା ନାହିଁ ସେଇଗୁଡା ହଉଛି ସୁଇଟର। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠୁ କଣ କରୁଛୁ, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ମାନେ ଯେମିତି ଇଏ ନେଇ ଆସିଛୁ, ତାର ଯୋଉ ଧାର ଗୋଟେ ଖିଅ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଚାକିରି ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଅଦେଖା ଜିନିଷ, ଅଛୁଆଁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ସବୁ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଓଭର ଚାର୍ମିଂ ଲାଗେ, ସେ ତାର ପ୍ରତି ଆରେ ସେ ଯେତିକି ଇଏ ଯଦି କହିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ 10% ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛି, 90% ରହିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ 10% କଥା ଲୋକ ପଚାରୁ, ସେ 90% କଣ ଥିଲା ମତେ ଦେଖେଇଲେ, ଆରେ ମୁଁ କଣ ଥିଲା କାହିଁକି ଲେଖିକିରି ଗଲେନି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଛି ତମେ ତାକୁ ସେଇଆକୁ ପଢ, ସେଇ ତ ପଢୁ ପଢୁ ତମର ଜନ୍ମ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଖୋଜିବ, ତାର ସାଇଟିକି ଯିବ, ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଅନେକ ଜିନିଷ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୂଳରୁ ନ ପଢିକରି ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେଣୁ କଣ କରାଯିବ, କାରଣ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛେ। ସାଇଲେନ୍ସ କମ୍ପେଲ୍ସ, ସ୍ପିଚ୍ ପରସୁଏଡ୍। ସାଇଲେନ୍ସ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣ ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବ, ଏଇଆ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାଇଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟସ୍, କାମ କରିବ, ଝଟିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ସ୍ପିଚ୍ ଗିଭ୍ସ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଟୁ ଆକ୍ସନ, ଶକ୍ତି ଯୋଗେଇବ। ତେଣୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସାଇଲେନ୍ସ ପ୍ରିପେୟାର, ସ୍ପିଚ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ କେମିତି, ସେ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ କେମିତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଆପଣ ଯିବେ ନା, ସମସ୍ତେ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମନେକର ଜଣେ ବକ୍ତା ହେଇକରି ଯାଉଛି, କି କଣ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଇଜ ଇନଭାଇଟେଡ୍, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆହେଇଛି। ସେଠୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେଠୁ କାର୍ ନେଇକି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, ସେଠି 2 ଘଣ୍ଟା ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିବେ, ସବୁ ଯାକ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବ, ସେ ତାର ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାଇଥିବ, ତଳେ ବସୁଥିବ, ଇଏ କରୁଥିବ, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୁଲୁଥିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡକା ହେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେପଟରେ ଯିଏ ଲୋକଟା ଅଛି, କହିଲା ନା ସେଜେସ୍ ଆଡ୍ ଏ ପାଷ୍ଟ, ସିନର୍ସ ଆର୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଯୋଉମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ? ବିକଜ ଦେ ହାଡ୍ ଏ ପାଷ୍ଟ, ଅତୀତର ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପି କରି ବୋଲିକି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ନାହିଁ? ସେମାନେ ଯଦି ଆଜି ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ଅତୀତର ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବେ, ତେଣୁ ଆହୁରି ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଉଠିକି ଯିବେ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ, ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିଗଲେ, ସେ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ପାପି, ସିଏ କଣ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଉ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମୋର ମନେ ପଡେ। ରାଜା ଦିନେ ଯାଉଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ପରିକ୍ରମାରେ ଚାଲିছে, ନଗର ପରିକ୍ରମା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ନଗରରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ଦୋକାନଟେ ଦେଖିଲେ। ସେ ଦୋକାନ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି। ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାହିଁକି ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ତାକୁ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଦେବା ଉଚିତ କି କଣ, ଏମିତି ସବୁ ଭାବିଲେ। ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ଫେରି ଆସିକି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ, ଦେଖ
ये लोकटा को तो मुझे चिन्हिनी आमर ये सृष्टि सब ठीक ठाक अच्छी मुझे जानी कि लोकटा प्रति मोर कहीं गोटे बैड विल आसी धरीने फाँसी देदेवी कौन करदेवी कि लोकटा प्रति मोर आदौ टिके भी ममता जागृत होनी मैंने बैड विलटा बहुत कम करुच्ची कौन तार असुविधा अच्छे तेणु मंत्री कहले से किए से ना से गोटे चंदन काठ गुआ घी बेपारी को भल बेपारीटा बहुत सृष्टि बसी मुहटा सुखी बस देखिए मोर रिएक्शन है तो किसी कहले ना कौन हूँ मंत्री को पचारे मंत्री कहले ठीक अच्छे मुझे बुझिक कहबी आप था मत 2 दिन समय दिखाँ बाय द वे मंत्री बुझिले से मंत्री से जो लोकटा से बेपारी जी सृष्टि जी सी हूँ से मंत्री बंधु से गला सहित मिसिक कथबार्ता आदाय कला बेलू बेपार केमी चलती कौन कर सब कहले एमती बेपार ना करोना फरोना हो जाइए बेपार बंद तेणु बहुत गुड़ाक किणिक चंदन काठ गुआ घी गुड़ाक किणिक रखिदी कहीं उच्च उच्च लोक सीना मल्ले चंदन काठ गुआ घी किना हम अधिका पैसा रोजगार करी किंतु ये जो राजा तो सी तो मरु ना करोना फरोना भाई मरी मरी जी कि धनी लोक से किए मरी मरी जी मोर बिकी बाकी हो सब आ तो कहीं मले ना ये सब जाक रहीगला मुझे किणी बर्तमान बेपार होनी बर्तमान लोन फोन मो मुंड चक्कर काटुचे से भावुली राजा मरी जाते देह पे कौन खराब था जदि राजा मरी जाते ताहले मु कौन करती ना ये चंदन काठ गुड़ा बिक्री बाक्री करते मतलब तो मोर लाभ जे बहुत तो जहाँ हम ना अंत तो मूलधन पूरा धरती बैंक बैंक लोन सुझी दिखते मंत्री किसी कहले ना फेरी आसे फेरी आसिक राजा कहले कहले ये आउे से आपंकर खराब हो कहीं से लोकटा आपंकर अमंगल चाहूँ आप मरी जाते मंत्री भाषा कहते मुझे कहूँ सेमती कहबी ना मंत्री सबर्डिनेटा से राजा को कह तुम मरी जा तो सी लांगुएज बुझाऊँ सी तेणु सी तार भावुँ राजा जब राजा देहांत हो जाता ताहले तो जो क्रिया संस्कार करने चंदन काठ गुआ घी हूँ तेणु से आउ तो कहीं ना सब जाक कि मोर मन बोली जहाँ पैसा कहबी ताहा हम मोर पैसा उठी लाभ भी हम मोर दुश्चिंता बढ़ीज कमिज तो ये कथा शुणी सारा राजा बुझे कहले यही मो से लोकटा कौन हो से लोकटा मोर मृत्यु चाहूँ तेणु मोर भर किसी रिएक्शन आस मुझे भल पाई पारूनी कि राजाटा भल लोक थे कहले गोटे कम कर ना कौन तमें जाओ से श्रेष्ठीर जिते चंदन काठ गुआ घी अच्छी सब जाक कि आन सब जाक कि आनिक तुम नहीं स्टक कर दियो राजा ये सब गले कम पैसा बिकिना क्या जब राजा मरी था कौन करते अकाल नियम ना आउ तो कहीं अन्य कहीं ना चंदन काठ गुआ घी किसी अल्टरनेटिव ना से 5 टका जब 25 टका कहता ना किनिया बाध्य कि जो मार्केट रे डिमांड ना सप्लाई बहुत जिनपतर गच्छित अच्छी कहीं किणुना तेणु सी तार किणा मूल्य देदेव आदे सी भी खुशी हो जहाँ बिक्री बाकी होगा मुझे कौन कर मुक्ति पाईगली अल्प किसी मानने प्रॉफिट देखिए किणी आने किणी आनी सारा कौन कले ना लोकटार मानने धारणा बदलीगला सी सब कहला आउ ये भाया भूल करी ना आउ कुड़ाई किणिक रही ना मोर जी बेपार अच्छे मुझे तार भर बेपार करी लोकटा बदलीगला जो जाना से लोकटा राजा किणिक नहीं राजा प्रति धारणा बदलीगला राजा जो देखिले देखिले से लोकटार बैड विल ना गुड विल हो गलानी नॉर्मल विल हो गलानी तो राजा प्रति रिएक्शन आसलानी साइलेंस रे केते जिनस हो गला नीरवता भीतर केते जिनस हो गला साइलेंस होची सिग्नेचर एठी होची तांका भीतर सही जिनस कहउछन आ गोटा सेम लिखुछंती कहउछंती द ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन कम्स आउट ऑफ एन एब्सोल्यूट इनर साइलेंस गोटा आउटर साइलेंस हम जेंति कहली से बसी स्त्री कथा भाउची कि का कथा भाउची कि कई कथा बार्ता करू नाती बोली किताब पाखरे अछि कई नाती बोली कथा होची तो सियर में देखो ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन माने आपण जहा कहि दउछंती जहाँ को बाहरी आसी जो कही ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन कम्स अपन एब्सोल्यूट इनर साइलेंस साइलेंस इनर साइलेंस एब्सोल्यूट इनर साइलेंस तार भीतर जोटा सेटा होची ट्रूएस्ट एक्सप्रेशन आसे सेटा कहवा दरकार नहीं आपन से इंगित भी दरकार नहीं ऑटोमेटिकली से ठिया हेले बुझी जिवे आपन मते कोन करबा को पड़िबो मोर कोन करबा उचित मो केमिति कोन कहबा दरकार ऑटोमेटिकली चली आसीबो तापरे आ गोटे लाइन कहउचंती ए साइलेंस ऑफ इटर्नल रेस्ट एंड पीस सपोर्ट द इटर्नल एक्शन एंड मूवमेंट ये इटर्नल शब्दटा कहते जोटा कि माने दीर्घमियादी थिला अच्छी आगुक इटर्नल कहते साइलेंस ऑफ इटर्नल रेस्ट एंड पीस इटर्नल रेस्ट और पीस ताधर जो शांति जो मिल नीरवता सी सपोर्ट क्या कर इटर्नल एक्शन एंड मूवमेंट तार देहरु कौन हम ना इटर्नल साइलेंस एक्शन और मूवमेंट या केमी कौन माटी तले कौन अच्छे आप देखी ना माटी तले कौन अच्छी देखी ना ये जो आकाश देखा जाऊे जो माने माटी ऊपर आप ठिया ऊपर केते बाट कौन जीव आपन किसी धारणा नहीं अच्छा केमिति कौन होउची ना सेतु जेतु कौन कर माटीटा खोला होकर गोटा फाउंडेशन तैयारी होउची प्रिंस लेवल पर्यंत आसूची तार जो जी तार जो बियरिंग कैपेसिटी अच्छी तार जो स्ट्रेंथ अच्छी
ସେଇ ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉପରେ ସେଇଭଳିଆ କୋଠା କଣ କରୁଛି ଉପରେ ତିଆରି ହଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା କଣ ମାଟି ତଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଆସୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ଆସିଲା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସେଇ ନୀରବରେ ୟା ଉପରେ ମାନେ ମାଟି ଉପରୁ 50 ଫୁଟ ଉପରେ ଠିଆ ହବ କି ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ ଭାବିବାକୁ ବସିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍, ରେଷ୍ଟ ଆଉ ପିସ୍ ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉପରେ ଠିଆ ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଇଟର୍ନାଲ ରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ର ଯୋଉ ସାଇଲେନ୍ସଟା ସେଇଟା ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଯେମିତି ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି 5 ତାଲା କୋଠାକୁ, ସେ ସପୋର୍ଟ କରିବ କାହାକୁ ଇଟର୍ନାଲ ଆକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଆକ୍ସନକୁ ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ସେ କଣ କରିବ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ବିକଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରେଡି ୱାନ୍। ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପରେ ଯାଉ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। କଣ କହିଲେ ଯେ କଣ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିକର ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଜନିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଥାଇଥାଏ ରହିଥାଏ ସବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ କୌଣସି ମାନେ ଦ୍ୱିବିଧା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପଢି ପଢି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ୱିଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ଭାବିଛନ୍ତି ଯାହା ଚକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଯାକ କଲା ଭିତରେ ନିଜର ମନୋପଲି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ କିଣି ନେଲି କି ମୁଁ ଆକୁ ନିଜର କରିନେଲି ତେଣୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି ମନୋପଲି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଯାକ ଯାହା ପୁରୁଷ ଯାହା ୱିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଇଜ ହି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ହି ଇଜ ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ, ହି ଇଜ ଦ ସେଲ୍ଫ ଅଫ ଅଲ୍। ତେଣୁ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଇକି ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଯାହା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ପଢିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିସାରିଲା ବେଳେ ବା ତିଆରି କଲାବେଳେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେଠି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଭୁଲ ହବାର ନାହିଁ। ତ ସେ କାହିଁକି ଭୁଲ ମାନେ ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତ ତାଙ୍କୁ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫ୍ରିଡମ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱୀକୃତି ଜନିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିଥାଏ, ପୁନଶ୍ଚ ସାକ୍ଷୀ ସତ୍ତା ରୂପେ ୱିଟନେସ୍ ରହିକରି ନିରବତା ରୂପେ ନିରବତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତିକି କଣ କରୁଛି ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ସେଇ ଯୋଉ ନିରବତା କହି ଦଉଛି, ଇସାରା ଦଉଛି, କହି ଦଉଛି ଯେ ହଁ ସବୁ କର। ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ହେଲେ ଆପଣ ତ ହଜାର ଗେଜରେ ଗେଜରେ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗେଜରେ ଗେଜରେ ହୁଅନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ପାଇଁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ହଁଟା ପାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପ୍ରକୃତିର ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। ଯଦି ବେସ୍ ନଥାନ୍ତା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କେମିତି ଥାନ୍ତା? ସେଇ ଯୋଉ ବେସ୍ ଟା ତିଆରି ହେଲା ସେ ବେସ୍ ଉପରେ ଆପଣ 5 ତାଲା କୋଠା ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କଲେ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପଛରେ କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି, ବେସ୍ କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରୟ କିଏ ସେ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ କିଏ ସେ ନା ପୁରୁଷ। ସିଏ ଯଦି ୟାଙ୍କୁ ନିରବତା ନ ଦିଅନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ନ ଦିଅନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ମାନେ କଣ ହେଲ୍ପ ନ କରନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସହାୟତା ନ କରନ୍ତେ, ଇଏ ତ କିଛି କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଯୋଉ ବେସ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ କରି, ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ଏକ ବିଶ୍ୱଲୀଳାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ନେଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିଛି, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଲୀଳାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କରି ଅନୁମତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ନେଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା, ମୀମାଂସା ନଥାନ୍ତା, ସ୍ୱୀକୃତି ନଥାନ୍ତା, ଶକ୍ତି ଯଦି ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଅନୁମତି ଯଦି ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କିଛି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସେଇଠି ଅଛି ପଡିଆଟାରେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପଡିଆଟା ଅଛି, ପଡିଆଟା କୁଆଡେ ଯାଇନାହିଁ, ପଡିଆଟା ଥିଲା। ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜଟା ଅଛି ଦାଟି ଜଲ ସେ ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନାଚ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଟକଟା ହଉଛି, ଆଉ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଯୋଉଟା ପଡିଆ ସେଇ ପଡିଆ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିଥିବ ନା ବଡ ରଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଆସୁଥିବା ଥିବ, ଗୋଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିବ, ସବୁ ଯାକ ଥିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେମିତି ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ମିଳିତ ସାକ୍ଷରରେ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ଯେମିତି ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେମିତି ଯୋଉ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହେଇଛି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ବଦଳରେ ମତେ ଏଇଆ କରିବା ବଦଳରେ ତା ବଦଳରେ ମତେ କଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଏକ ବିଶ୍ୱଲୀଳାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି, ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଲୀଳାର ଯୋଉ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ନେଇକରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି। ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହବା ପଛରେ ଇଏ ହଉଛି ରହସ୍ୟ। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଇଏ ପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସେ ନେଇକରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାଇ ଅନୁମତି ଆଉ ଶକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ଦଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେମିତି କହିବେ କିଏ ଏଥିରେ ବଡ କିଏ ଏଥିରେ ସାନ, କେମିତି କହିବେ? କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଭିଜନରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କଣ ଦେଖାଯିବ ନା ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ରିସେପସିଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଡୋମିନେଟ କରିଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତି ସବୁ କରିଦଉଛି, ଇଏ କହୁଛି କାଳେ ପଚାରୁଥିବ ନ ଇଟ୍ ଇଜ ଦେୟାର ଲୀଳା।
ये सब जिन निजर किसी ना कहीं किसी करूना ये हूँ गोटे लीलार तांकर स्वयं संपूर्ण लीलार स्वयं सृष्ट लीलार ये हूँ गोटे अंश विशेष तेणु कौन कहते all that she does जहाँ भी करूँ all that she does carries his कौन होती sanction overtly or covertly overtly माने ओपनली देखा जाउची बाह्य भाव में covertly माने लुप्त भाव में लुचिकी तांकरी परमिशन नहीं केतबेले से तांको लेखिक देइछन त केतबेले माने कि कोन सत्र कोन कागज कलम चला देखि रहउतले केतबेले आज्ञा देइछंती कि बाह्य भाव में दियंतु नहेले भितरे आंत भाव में दियंतु नीरव रे दियंतु नले कथा कहि दियंतु जहाँ भी हो ये हूँ सांसन बिना किसी होनी से कहले सांसन ओवरटली और कवर्टली कहते ईच एक्ट ऑफ हर्स क्यारीज हिज कौन होती ऑथेंटिकेटिंग स्टाम्प हाँ निय कर दियो कहले कौन जाऊँगी कंट्राक्टर नहीं रास्ता काम कर दूसरी कि करूना कहते आज्ञा मत गोटे लिखिक दिंतु आप सिल पैड लिखिक दिंतु सिल पैड लिखिदे सिल पैड लिखिदे सिल मारिदे सिग्नेचर करदे सब जगह आज पर एग्रीमेंट जो आसिक पहुँचला सी गला करने नथी से कर था ये तो अनेक फल्स बिल भी होती ह्यूमन केस डिवाइन केस फल्स फल्स किसी हुए अधिकांश जगह फल्स मूल माने गोटे बस्ता माटी पकई नथिबे किंतु 10 लाख टंकार बिल हो जाए पॉसिबल किसी असुविधा नहीं बनिया आसुची माड़ी आसुची मूलरू किसी कोटी नाही से लिखिदे कौन ना 2 कोटी टंकार ये काम होई कुआड़े गला काम कुआड़े गला ना बाली बस्ता गुड़ाक ये भासी गला तेणु ताकू आ किसी करें से गुड़ाक किसी कर किसी ना किंतु यहाँ हूँ मनीष ह्यूमन केस जोटा जो मानते प्रिटेंशन छलना हिपोक्रेसी किंतु डिवाइन लेवल ये सब जिन हुए या नदेले या करेंगे जहाँ भी करेंगे सी हूँ पुरुषों इच्छा जमी करेंगे जो पुरुषों इच्छा कहीं कंप्लीट फ्रीडम दिया तुम या कर तार पछपटे हूँ अभर्टली और कवर्टली कहते व्हाट एवर इज इफेक्टेड बाय हर in the executive process receives the कौन होती कौन होती primature of his acceptance जहाँ भी करूँ कौन करूँ receives the imprimature mature माने जोटा mature हो जाए परिपूर्ण हो जाए premature आगुरु imprimature सबू जगह तुम जमी ये मु दस्तखत किसी माने खंडे इटा जोड़ा पूर्व मत दस्तखत कर दिए ना मुझे जोड़ी नहीं एटी सेमती कहते लेखा लेखि ना कनसेंट अच्छी से आगुरी कहीदे कारण से जानते सृष्टि लीला या हवा जाऊँ सबू जाक यही लीला यही फर्म में जीव एमती मिस बोलिक सबू जाक अच्छा इनिशियल सबू जाक फिक्स अप ऑफ हिज एक्सेप्टेंस इधर थ्रू एन एक्टिव मूव रे किंबा स्टेडी रिगार्ड ऑफ हिज कॉन्शियसनेस नीरवता भितर किंबा स्वयंक्रियता भितर किंबा स्वयं संचालन भितर किंबा स्वयं स्थिति अनुसार दि जाऊँगी ऑथेंटिसिटी तुम्हें जीव तुम्हें कर नोबडी इज गोइंग टू इंटरफियर किसी ना कारण सृष्टिर लीला से करने आस आमे करुचु कौन जहाँ करुचु से तार पछरे कौन अच्छी ना इम्परफेक्शन अच्छी आम इग्नोरान्स अच्छी आम जानी ना आम जानू अनेक जिन बदलिया जाऊँगी कि जी संस्था जी आसुच्च मैंने कहतु आप बेले बेले कहती विश्वकर्मा पूजा जो करती विश्वकर्मा जो हूँ कौन ना ग्रेटेस्ट इंजीनियर जो इंजीनियर जो सृष्टि को रचना करी माने सब जो सृष्टि तैयारी करी विश्वकर्मा से कौन विश्वकर्मा जो पहुंचते कौन माने भगवान आसिक जो जहाँ तैयारी कर मझे कौन आसिक इंटरव्यू कर फ्रीडम दिया तुम जाकर जानते जो जिन ठीक आपन गोटे जिन दिगला मन करूँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आसे गोटे क्या इनाग्रेसन करने एक्चुअली प्रधानमंत्री आसिक देखुं कई बस्ता बाली ना कईटा श्रमिक ना यहाँ स्किल लेबर कि नॉन स्किल लेबर कि एठिकार ये डिजाइनटा होमी ये जिनसा न होकर आउ गोटे जिन होता ये रंगटा कहीं दिगला से कौन देखुं ये प्लान जिन पहुंची अखंड विश्वास अच्छी ये जिन जहाँ कर जिन ठीक ठाक हो तेणु सी आसिक पहुंचे इनाग्रेसन कले किंबा जो दिहला गोटे नुआ प्रोजेक्ट तैयारी हम शिलान्यास हम एति कोटी टंकार प्रोजेक्ट हम या हम सी कौन कले बादे तापर एक समय आसिक पहुंचे सी ये तो कौन होती ये तो उद्घाटन मैंने कौन हो इनाग्रेसन करने आउ किए कि एठी जो जिन इनाग्रेसन ना ये कौन छपा पंजा लुचा छपा ना ए जहाँ भी चली जहाँ भी आपण मैंने देखुंत से पछरे कौन अच्छी ना ये हूँ निजे होती सृष्टिकर्ता स्रष्टा व सृष्टि एक्जिक्यूट कर एक्जिक्यूटर बा एक्जिक्यूट्रिक्स
एग्जीक्यूटर भगवान पुरुष किसी करूना साइलेंट कभटली ओभटली संकल्प द्वारा इच्छा द्वारा सब जाक कौन हो कार्यकारी होती किए से ना प्रकृति एग्जीक्यूट्रिक्स होकर काम कर तेणु यार पछरे सबू जाकर पछरे कौन कर पूर्ण सम्मति अच्छी पूर्ण स्वीकृति अच्छी